हेलो नमस्कार मित्रों, अपनी यूट्यूब चैनल गुजरात जीके गुरु पर हूँ पंकज कंजरिया तमाરું हार्दिक स्वागत करूँ छूं। मित्रों, आज આપણે આ વિડીયોની અંદર આવનારી બિન સચિવાલય ક્લાર્ક તલાટી તથા આવનારી તમામ પરીક્ષાઓ માટેના મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચનો આપણે જોવાના છે મોડલ પેપર તરીકેના। એન્ડ વિડીયો શરૂ કરતા પહેલાં આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાત જીકે ગુરુ પર તમે નવા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરજો અને ટેલિગ્રામની અંદર પણ ચેનલ છે ગુજરાત જીકે ગુરુ, વિડીયોની નીચેની લિંક આપેલી છે। एंड तथा मित्रों अनएकेडमी नामनी एप्लिकेशन है कि ज्यांथी तमे आ एप्लिकेशन द्वारा गुजरात सरकारनी क्लास 3 नी तमाम परीक्षाओं तथा जीपीएससी जेवी तमाम परीक्षाओनी घेर बैठा तमे तैयारी करी शको छो। आमां अनलिमिटेड बधाय लाइव लेक्चर हशे अने एने तमे रेकॉर्डेड लेक्चर पण तमे जोई शको छो। डाउट क्लियरिंग सेशन पण हशे, तमाम पीडीएफ स्वरूपे तमने एमां मटीरियल पण मळी जशे, टेस्ट पण आवशे। एंड साथे साथे तो आ एप्लिकेशन है तमे अनएकेडमी प्ले स्टोर में जईने अनएकेडमी डाउनलॉड करीने तमे आनी अंदरथी तमाम लेक्चर जे छे तमे जोई शको छो। अने पेड कोर्स कोई पण खरीदवा माटे आपणो जे आ रेफरल कोड जे छे PK 2010 आ कोड यूज करशो એટલે તમામ કોર્સની અંદર તમને 10% ડિસ્કાઉન્ટ મળી જશે। તો આ કોર્સને એનરોલ કરવા માટે વિડીયોની નીચેની લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે ડાયરેક્ટ સીધો આપણો कोड वाळो रेफरल कोड यूज करीने तमे डायरेक्ट सीधो त्यांथी तमे पेड कोर्स छे तमे एनरोल करी शको छो। तो चालो मित्रों आपणे जोईए क्वेश्चनो। सौ प्रथम क्वेश्चन है कि 1895 में स्वराज विधायक पत्रिका में बंधारण सभानो सौ प्रथम विचार कोने रजू कर्यो हतो? तो 1895 अंदर भारत अंदर सौ प्रथम बंधारण सभानो विचार बाळ गंगाधर तिलक एटले के लोकमान्य तिलक जे छे एमने स्वराज विधायक पत्रिका में बंधारण सभानो सौ प्रथम विचार कर्यो हतो। त्यार पछी भारतनुं बंधारण भारतना लोकोनी इच्छाने अनुरूप होवुं जोईए। आ विधान क्या महानुभावे उच्चार्युं हतुं? तो आवुं कह्युं हतुं आपणे महात्मा गांधीजीए कीधुं हतुं के भारतनुं बंधारण छे लोकोने इच्छाने अनुरूप होवुं जोईए। त्यारबाद छे के भारतना बधा ज पक्षोने मान्य होय तेवुं बंधारण बनावવાનો सौ प्रथम प्रयास कोणे कर्यो हतो? तो एवो प्रयास कर्यो तो मोतीलाल नेहरू द्वारा। मोतीलाल नेहरू द्वारा बधा ज पक्षोने मान्य होय तेवुं बंधारण बनावવાનો सौ प्रथम प्रयास कर्यो हतो अने एमणे ऑक्टोबर 1928 ની અંદર એમને એક રિપોર્ટ રજૂ કર્યો હતો અને એને કહેવામાં આવે છે નેहरू રિપોર્ટ કહેવામાં આવે છે। ભારતના બંધારણની બ્લુપ્રિન્ટ તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો ભારતના બંધારણની બ્લુપ્રિન્ટ છે એ આ નેहरू અહેવાલને જ કહેવામાં આવે છે। ત્યાર પછી બંધારણ સભાની રચના બ્રિટિશ સરકારની કઈ યોજના અંતર્ગત કરવામાં આવી? તો બંધારણ સભાની રચના બ્રિટિશ સરકારની કેબિનેટ મિશન યોजना 1946 ની અંદર રજૂ કરવામાં આવી હતી, એના અંતર્ગત બંધારણ સભાની રચના થઈ હતી। બંધારણ સભાના સભ્યોની સંખ્યા વસ્તીના ધોરણે કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવી હતી? તો દર 10 લાખની વસ્તી એક સંખ્યા નક્કી કરવામાં આવી હતી। આઝાદી પહેલા બંધારણ સભાના સભ્યોની સંખ્યા કેટલી હતી? तो आज़ादी पहला बंधारण सभा सभ्यों संख्या 389 थी। जो आज़ादी पहला अने पछी तो आज़ादी पहला 389 संख्या थी, पछी थई गई आज़ादी पछी 299 संख्या। अने आ 389 मांथी जे प्रांत था प्रांत एनी संख्या थी प्रांतनी जे संख्या थी पहला अने पछी। तो जो पहला 389 संख्या थी, पछी थई गई 299, एमां जे प्रांतो हता एनी संख्या थी 296 अने देशी रजवाड़ानी सीट हती 93 अने अहींया हती 229 अने 70, 229 प्रांतनी अने 70 देशी रजवाड़ानी। आज़ादी पछी बंधारण सभा सभ्यों संख्या केटली थई गई? तो आज़ादी पछी 299 अत्यारे ज आपणे जोई गया। त्यार पछी बंधारण सभा में सौथी वधु सभ्यों धरावतुं देशी रजवाड़ुं क्युं छे? तो ए हतुं मैसूर राज्य। सौथी वधु सभ्यों धरावतुं देशी रजवाड़ुं मैसूर राज्य हतुं। टोटल 7 एनी सीट हती, 7 सीट हती देशी रजवाड़ानी। અને જો પ્રાંતમાં પૂછે
तो आ संयुक्त प्रांत जे छे सौथी वधारे संयुक्त प्रांतनी 55 सीट हती अने रजवाडामां मैसूरनी 7 सीट हती। બંધારણ સભામાં સૌથી વધુ સભ્યો ધરાવતું બ્રિટિશ પ્રાંત કયો હતો? તો સંયુક્ત પ્રાંત આપણે અત્યારે જોઈ લીધું 55 सीट। બંધારણ સભામાં મહિલા સભ્યોની સંખ્યા કેટલી હતી? તો બંધારણ સભામાં મહિલા સભ્યોની સંખ્યા 15 હતી અને આ જે 15 મહિલાઓ હતી બંધારણ સભાની એમના અધ્યક્ષ હતા હંસાબેન મહેતા। હંસાબેન મહેતા 15 સભ્યોના અધ્યક્ષ હતા। ત્યાર પછી બંધારણ સભામાં મહિલા સભ્યોના અધ્યક્ષ સ્થાને કોણ હતું? તો એ હતા હંસાબેન મહેતા। અને બંધારણ સભામાં એંગ્લો ઇન્ડિયનનું પ્રતિનિધિત્વ કોણે કર્યું હતું? તો એંગ્લો ઇન્ડિયનનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું ફ્રેન્ક એન્થનીએ કર્યું હતું, ફ્રેન્ક એન્થની। ત્યાર પછી ભારત દેશ માટે સૌપ્રથમ બંધારણ સભા રચવાની માંગણી કોણે કરી હતી? તો ભારત દેશ માટે સૌપ્રથમ બંધારણ સભા રચવાની માંગણી એમ.એન. રોય, માનવેન્દ્રનાથ રોયે કરી હતી। ત્યાર પછી બંધારણ સભાની પ્રથમ બેઠક ક્યારે યોજાઈ? તો બંધારણ સભાની પ્રથમ બેઠક છે 9 ડિસેમ્બર 1946ના રોજ આપણા સંસદ ભવનના વર્તમાન સંસદ ભવનના કેન્દ્રીય કક્ષમાં યોજાઈ હતી। બંધારણ સભાનો સૌપ્રથમ અસ્થાયી અધ્યક્ષ તરીકે કોની પસંદગી કરવામાં આવી હતી? તો બંધારણ સભાના સૌપ્રથમ અસ્થાયી અધ્યક્ષ તરીકે ડૉક્ટર સચ્ચિદાનંદ સિન્હા છે એની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી। અને ત્યારબાદ 11 ડિસેમ્બર 1946ના રોજ બંધારણ સભા ફરી વખત મળી હતી અને એના ચૂંટાયેલા અધ્યક્ષ તરીકે ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ સિન્હા છે એની નિમણૂક રાજેન્દ્ર પ્રસાદની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ જે બંધારણ સભાના કાયમી અધ્યક્ષ તરીકે કોણ ચૂંટાઈ આવ્યું? તો કે બંધારણ સભાના કાયમી અધ્યક્ષ તરીકે ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ છે 11 ડિસેમ્બર 1946ના રોજ ચૂંટાઈને આવ્યા હતા। બંધારણ સભાના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે કોની પસંદગી કરવામાં આવી હતી? તો બંધારણ સભાના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે હરેન્દ્ર કુમાર મુખર્જી, એસ.સી. મુખર્જી છે તે ઉપાધ્યક્ષ હતા બંધારણ સભાના। ત્યાર પછી બંધારણ સભામાં કોને બંધારણીય સલાહકાર તરીકે નિમવામાં આવ્યા હતા? તો બંધારણ સભામાં બંધારણીય સલાહકાર તરીકે સર બેનિગલ નરસિંહ રાવને નિમણૂક કરવામાં આવી હતી। સર બેનિગલ નરસિંહ રાવની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી, જેને બી.એન. રાવ પણ કહેવામાં આવે છે। બંધારણ સભામાં જ્યારે દેશના બંધારણ ઘડતર માટે મળતી ત્યારે તેના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો જો બંધારણ સભા છે ને ટોટલ 2 કામ કરતી। એક તો બંધારણ બનાવવાનું કામ કરતી, બંધારણ બનાવવાનું, અને સાથે સાથે પ્રોવિઝનલ પાર્લામેન્ટ તરીકે પણ હતી, મતલબ કે એક સંસદ તરીકે પ્રોવિઝનલ સંસદ તરીકે એટલે કાર્યકારી સંસદ તરીકે પણ કાર્ય કરી। જ્યારે બંધારણ ઘડવાનું કામ કરવામાં આવતું ત્યારે એના અધ્યક્ષ હોય રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, એના અધ્યક્ષ હોય રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, અને જ્યારે તેઓ કાયદાઓ ઘડતી, ધારાઓ ઘડતી, આ સંસદ તરીકે કાર્ય કરતી ત્યારે એના અધ્યક્ષ હતા જીવી માવડકર, મતલબ કે ગણેશ વાસુદેવ માવડકર તેના અધ્યક્ષ હોય। તો અહીંયા આપણે આન્સર આવશે ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ। બંધારણ ઘડતર માટે રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, અને જ્યારે કાયદાઓ ઘડવા માટે જ્યારે ધારાકીય સંસ્થા તરીકે મળતી ત્યારે તે ગણેશ વાસુદેવ માવડકરના અધ્યક્ષસ્થાને મળતી। ત્યાર પછી 13 ડિસેમ્બર 1946ના રોજ મળેલ બંધારણ સભાની ત્રીજી બેઠકમાં બંધારણનો ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ કોણે રજૂ કર્યો? તો ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ જે છે તે જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, અને આ ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ જે છે એને બંધારણ સભા દ્વારા પાછળથી 22 જાન્યુઆરી 1947ના રોજ એનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હતો બંધારણ સભા દ્વારા। બંધારણ સભા દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવને બંધારણ સભાએ ક્યારે સર્વાનુમતે પસાર કર્યો? તો એ 22 જાન્યુઆરી 1947। બંધારણ સભામાં રજૂ થયેલ ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો? તો આ ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ જે છે તે સર બી.એન. રાવ, બેનિગલ નરસિંહ રાવ દ્વારા ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ છે તે તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો અને રજૂ કર્યો હતો જવાહરલાલ નહેરુએ। બંધારણ સભાની ખરડા સમિતિ, જેને આપણે ડ્રાફ્ટિંગ કમિટી કહેવામાં આવે છે, બંધારણ સભાની ટોટલ 22 જેટલી સમિતિઓ હતી, તો એ તમામ સમિતિઓમાંથી સૌથી મુખ્ય સમિતિ હોય તો એ ખરડા સમિતિ, ડ્રાફ્ટિંગ કમિટી અથવા તો મુસદ્દા સમિતિ, ત્રણે એક જ નામ છે, તો એ હતી। તો એને ટોટલ 7 સભ્યો હતા। કેટલા? ટોટલ 7 સભ્યો હતા, અને આ ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીના જે અધ્યક્ષ હતા તે હતા ડૉક્ટર B.R. આંબેડકર, ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર।
કયા ગુજરાતી સાહિત્યકાર બંધારણની ખરડા સમિતિના સભ્ય હતા? તો ખરડા સમિતિના સભ્ય હતા કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી છે તે આપણા બંધારણ સભાની ખરડા સમિતિના અધ્યક્ષ સભ્ય બન્યા હતા. અને બંધારણની મુસદ્દા સમિતિની બેઠક કેટલા દિવસ મળી હતી? તો ટોટલ 141 દિવસ જેટલી બંધારણની મુસદ્દા સમિતિ છે મળી હતી. બંધારણ સભા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા મુસદ્દાને કુલ કેટલા વાંચનમાંથી પસાર કરવામાં આવ્યું? તો ટોટલ 3 વાંચનમાંથી આ મુસદ્દો છે એ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. ભારતમાં 26 નવેમ્બરને શા માટે કાયદા દિન તરીકે ઉજવવામાં આવે છે? તો કારણ કે એ દિવસે આપણી બંધારણ સભાએ બંધારણ અપનાવ્યું હતું એટલા માટે 26 નવેમ્બરને આપણે કાયદા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. 26 નવેમ્બર 1949ના રોજ બંધારણ સભાએ આપણું બંધારણ છે એનો સ્વીકાર કર્યો. 26મી જાન્યુઆરી 1950ના રોજ બંધારણ જે છે એને આખા ભારત દેશની અંદર એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થયું, લાગુ થયું, એટલે આપણે એને પ્રજાસત્તાક દિવસ કહીએ છીએ. ભારતની બંધારણ સભાએ કયા દિવસે રાષ્ટ્રગાન અને રાષ્ટ્રીય ગાનનો સૌપ્રથમ સ્વીકાર કર્યો હતો? તો એ સ્વીકાર કર્યો હતો 24 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ જનગણ મન અને વંદે માતરમ છે એનો સ્વીકાર કર્યો હતો. બંધારણ સભાએ ભારતના તિરંગા રાષ્ટ્રધ્વજને ક્યારે માન્યતા પ્રદાન કરી? તો 22 જુલાઈ 1947ના રોજ તિરંગા ધ્વજને આપણે રાષ્ટ્રધ્વજ તરીકે માન્યતા પ્રદાન કરી. બંધારણ સભામાં પ્રારૂપ સમીક્ષા સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો પ્રારૂપ સમીક્ષી સમિતિના અધ્યક્ષ હતા અલ્લાદી કૃષ્ણ સ્વામી અય્યર. પ્રારૂપની સમીક્ષા સમિતિના અધ્યક્ષ હતા. નીચેનામાંથી કઈ જોડ સાચી નથી? તો સંઘની બંધારણીય સમિતિના અધ્યક્ષ હતા જવાહરલાલ નહેરુ, સાચું છે. મૂળભૂત અધિકાર સમિતિના અધ્યક્ષ હતા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, સાચું છે. સંચાલન સમિતિના અધ્યક્ષ હતા રાજેન્દ્ર પ્રસાદ માવણકર, નહીં આવે. ભાષાઈ પ્રાંત આયોગના અધ્યક્ષ હતા S.K. ધર. તો આપણું સંચાલન સમિતિ રાજેન્દ્ર પ્રસાદ આવશે, જીવી માવણકર નહીં આવે. તો સી આપણું ઓપ્શન રોંગ છે. બંધારણ સભાએ જ્યારે બંધારણનો સ્વીકાર કર્યો ત્યારે બંધારણની કઈ બાબતો આપોઆપ લાગુ થઈ ન હતી? તો જો નાગરિકતા લાગુ થઈ ગઈ હતી, ચૂંટણી લાગુ થઈ ગઈ હતી, કામચલાઉ સંસદ લાગુ થઈ ગયું હતું, મૂળભૂત અધિકારો એક લાગુ નહોતા થયા. બંધારણ સભા બાબતે નીચેના પૈકી કયું વિધાન ખોટું છે? તો બંધારણ સભાએ જ્યારે બંધારણને અપનાવ્યું ત્યારે તેના પર 284 સભ્યોએ સાઇન કરી હતી, સાચું છે. બંધારણ સભામાં સંપ્રભુતાનો અભાવ હતો, સાચું છે. બંધારણ સભાના સભ્યોની ચૂંટણી પુખ્ત વય મતાધિકારના આધારે કરવામાં હતી, સાચું છે. બંધારણ બનાવવા પાછળ આશરે 64 લાખ રૂપિયા જેટલોનો ખર્ચ થયો હતો, ખોટું છે. 60 લાખ રૂપિયા જેટલો ખર્ચ થયો હતો, સોરી. એટલે આપણે સોરી અહીંયા સી આપણા રાઈટ આન્સર સી આવશે, એટલે ખોટું વિધાન સી આવશે. 64 લાખ રૂપિયાનો જ ખર્ચો કરવામાં આવ્યો. બંધારણ સભાના સભ્યોની જે ચૂંટણી છે પુખ્ત વય મતાધિકારના આધારે કરવામાં આવી, એ ખોટું વિધાન છે. બંધારણ સભા વિશે નીચેનામાંથી કઈ બાબત સાચી નથી? બંધારણ સભા વિશે કઈ બાબત સાચી નથી? તો બંધારણ સભા દ્વારા હાથીની એક પ્રતીકના રૂપમાં સ્વીકારવામાં આવ્યું, સાચું છે. H.V.R. આયંગને બંધારણ સભાના સચિવના રૂપમાં નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા, સાચું છે. પછી ભારતીય બંધારણ સભા સ્વતંત્રતા અધિનિયમ 1947 અંતર્ગત રચવામાં આવી હતી. તો આ વિધાન છે ખોટું છે. ભારતીય બંધારણના મુખ્ય કેલિગ્રાફર પ્રેમ બિહારી નારાયણ રાજા, આ સાચું છે. આપણાની અંદર સી આન્સર જે છે એ રાઈટ છે, આપણે સોરી ડી આન્સર છે રાઈટ છે, મતલબ કે આ જે વિધાન છે ખોટું છે, આ વિધાન છે તે ખોટું છે. બંધારણ નિર્માણ માટે બંધારણ સભાએ કેટલા સત્રો આયોજિત કર્યા હતા? તો બંધારણ નિર્માણ માટે બંધારણ સભાએ ટોટલ 11 જેટલા સત્રો છે એનું આયોજન કર્યું હતું. બંધારણ સભાની પ્રારૂપ સમિતિમાં નીચેના પૈકી કોણ સભ્ય ન હતું? તો પ્રારૂપ સમિતિમાં N. ગોપાલાસ્વામી આયંગર હતા, સૈયદ મોહમ્મદ સાદુલ્લા હતા, કનૈયાલાલ મુનશી હતા, S. વરદાચારી ન હતા. બંધારણ સભાએ જ્યારે બંધારણનો સ્વીકાર કર્યો ત્યારે તેમાં કેટલા અનુચ્છેદો હતા? તો ત્યારે તેમાં 395 અનુચ્છેદ હતા, 8 અનુસૂચિ હતી, પાછળથી 4 અનુસૂચિ જોડવામાં આવી.
ત્યાર પછી ભારતીય બંધારણમાં આમુખનો ખ્યાલ કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં છે? તો જો ભારતીય બંધારણની અંદર આમુખનો ખ્યાલ છે તે અમેરિકાના બંધારણમાંથી આપણે લીધેલો છે. ભારતીય બંધારણમાં આમુખનો ખ્યાલ અમેરિકાના બંધારણમાંથી લીધેલો છે. ત્યાર પછી ભારતીય બંધારણમાં આમુખની ભાષાનો સ્ત્રોત પૂછે તો શેમાંથી લીધો છે? તો ભાષાનો સ્ત્રોત આપણે ઓસ્ટ્રેલિયાના બંધારણમાંથી લીધો છે. ભાષાનો પૂછે તો ઓસ્ટ્રેલિયા. ત્યાર પછી આમુખમાં અત્યાર સુધીમાં કેટલી વખત સુધારો થઈ ચૂક્યો છે? અત્યાર સુધીમાં એક જ વાર સુધારો થયો છે અને એ પણ આપણે 42માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા 42માં બંધારણીય સુધારો કરવામાં આવ્યો. તેમાં 3 શબ્દો એડ કરવામાં આવ્યા: સમાજવાદ, ધર્મનિરપેક્ષ અને રાષ્ટ્રની એકતા અને અખંડતા. 42માં બંધારણીય સુધારો 1976ની અંદર. બંધારણના આમુખમાં કયા બંધારણીય સુધારાથી સમાજવાદી, ધર્મનિરપેક્ષતા, અખંડિતતા જેવા શબ્દો ઉમેરવામાં આવ્યા? અત્યારે જ આપણે જોઈ લીધું કે 42માં બંધારણીય સુધારો 1976માં. ભારતીય બંધારણમાં આમુખને જન્માક્ષર તરીકે કોણ ઓળખાવે છે? તો આમુખને જન્માક્ષર તરીકે કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી સરખાવે છે. ત્યાર પછી ભારતીય બંધારણના આમુખને બંધારણના ઓળખપત્ર તરીકે કોણ ઓળખાવે છે? તો બંધારણના ઓળખપત્ર તરીકે એને પાલખીવાળા છે બંધારણના ઓળખપત્ર તરીકે એને ઓળખાવે છે આમુખને. ત્યાર પછી આમુખને બંધારણનું મૂલ્યવાન અંગ તરીકે કોણ ઓળખાવે છે? તો મૂલ્યવાન અંગ તરીકે ઠાકુર ભાર્ગવદાસ છે બંધારણના આમુખને બંધારણનું મૂલ્યવાન અંગ તરીકે ઓળખાવે છે. ત્યાર પછી ભારતીય બંધારણના આમુખને અમેરિકાની આઝાદીની ઘોષણા સાથે કોણ સરખાવે છે? તો એ ન્યાયમૂર્તિ એન અદૈતુલ્લા છે તે અમેરિકાની આઝાદીની ઘોષણા સાથે સરખાવે છે. ત્યારબાદ છે સુપ્રીમ કોર્ટના કયા ચુકાદામાં આમુખ એ બંધારણનું અંગ નથી તેવું કહેવામાં આવ્યું છે? તો સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદો હતો બેરુબાડી કેસ, એમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આમુખ જે છે તે બંધારણનો અંગ નથી. ત્યારબાદ ભારતીય બંધારણના આમુખમાં પ્રારૂપ કોણે તૈયાર કર્યું હતું? તો બંધારણનું પ્રારૂપ કોણે તૈયાર કર્યું? તો કે BN રાવ છે એમને પ્રારૂપ તૈયાર કર્યું હતું, મતલબ કે આમુખ તૈયાર કર્યું હતું. અને ભારતીય બંધારણમાં આમુખને બંધારણની અગત્યની નોંધ કોને કહી છે? તો સર RNS બાકર છે ભારતીય બંધારણમાં આમુખને બંધારણની અગત્યની નોંધ ગણાવે છે. અને ભારતીય બંધારણના આમુખમાં નીચેના પૈકી કયા શબ્દોનો સમાવેશ થતો નથી? તો આપણો જે આમુખ જે છે એમાં જો લોકતાંત્રિક છે, પ્રજાસત્તાક છે, બંધુત્વ છે, વૈચારિક શબ્દ જે છે એનો સમાવેશ થતો નથી. ભારતીય બંધારણના આમુખ મુજબ બંધારણને નીચેનામાંથી કોણ શક્તિ પ્રદાન કરે છે? તો આમુખ જે છે એને ભારતના લોકો શક્તિ પ્રદાન કરે છે, કેમ કે ભારતના બંધારણનું આમુખ જે છે અહીંયાથી શરૂ થાય છે. અમે ભારતના લોકો, તો મતલબ કે ભારતના બંધારણનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે ભારતના લોકો. નીચેનામાંથી કયા બંધારણ વિધે બંધારણના આમુખને આપણા લાંબા ગાળાના સપનાનો વિચાર છે એવું કહ્યું હતું? તો એ હતા અલ્લાદી કૃષ્ણ સ્વામી અય્યરે આપણા લાંબા ગાળાના સપનાનો વિચાર છે એવું કહ્યું હતું. ભારતીય બંધારણના આમુખમાં મુજબ કયા પ્રકારના ન્યાયની વાત કરવામાં? ટોટલ 3 પ્રકારના ન્યાયની વાત કરવામાં આવી છે આમુખની અંદર: સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય. ભારતીય બંધારણની પ્રસ્તાવનામાં કયા પ્રકારની સ્વતંત્રતાનો ઉલ્લેખ છે? તો ભારતીય બંધારણની અંદર વિચાર અને અભિવ્યક્તિની, ધર્મ ઉપાસનાની સ્વતંત્રતાની વાત કરવામાં આવેલી છે. ભારતીય બંધારણના આમુખમાં કયા પ્રકારની સમાનતા પ્રાપ્ત થાય છે? તો એની અંદર આપણને તક અને દરજ્જાની સમાનતા પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાર પછી બંધારણના આમુખમાં કઈ એક તારીખનો ઉલ્લેખ કરેલ છે? તો બંધારણની અંદર 26મી નવેમ્બર 1949નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. ત્યાર પછી સુપ્રીમ કોર્ટના કયા ચુકાદાના આધારે આમુખને બંધારણનો ભાગ માનવામાં આવે છે? તો સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો તો કેશવાનંદ ભારતી કેસ તથા LIC ઓફ ઇન્ડિયા કેસની અંદર સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાના આધારે આમુખને બંધારણનો ભાગ માનવામાં આવે છે. કેશવાનંદ ભારતી કેસ ખૂબ જ જાણીતો કેસ છે. ભારતના બંધારણના આમુખમાં સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુત્વનો ખ્યાલ શેમાંથી લીધેલો છે? તો
तो ये આપણે ફ્રાન્સની રાજ્ય ક્રાંતિ થઈ હતી, એમાંથી તે સ્વતંત્રતા, સમાનતા, બંધુત્વનો ખ્યાલ આપણે લીધેલો છે ફ્રાન્સ ક્રાંતિમાંથી। સુપ્રીમ કોર્ટના કયા ચુકાદાને આધારે બંધારણના આમુખમાં સુધારો કરી શકાય છે તે બાબતે અંગેની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે। તો સુપ્રીમ કોર્ટનો જે ચુકાદો હતો કેશવાનંદ ભારતી કેસ, તો એની અંદર આપણે આમુખની અંદર સુધારો કરી શકાય છે। અનુચ્છેદ 368 મુજબ આપણે આમુખની અંદર સુધારો કરી શકીએ છીએ। ભારતીય બંધારણના અમલ સમયે આમુખમાં નીચેના પૈકી કયા શબ્દોનો ઉલ્લેખ થયેલો ન હતો? તો બિન સાંપ્રદાયિકતા શબ્દ છે એનો આપણા બંધારણના અમલ સમયે એનો ઉલ્લેખ થયેલો ન હતો, પરંતુ આપણે 42મો બંધારણીય સુધારો 1976ની અંદર કર્યો અને એની અંદર આપણે બિન સાંપ્રદાયિક નામનો શબ્દ છે આપણે એડ કરવામાં આવ્યો આમુખની અંદર। ભારતીય બંધારણના આમુખ સંદર્ભે નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે? તો સંસદ અનુચ્છેદ 368 મુજબ અમુકમાં સુધારો કરી શકે છે। ભારતીય બંધારણના આમુખમાં અત્યાર સુધીમાં એક પણ વખત સુધારો થયેલ નથી, તો આમુખમાં આપણે એક સુધારો તો થઈ ગયો છે, તો આની અંદર સંસદવાળું 368 વાળો જવાબ આપણો રાઈટ છે। નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે? તો આમુખ અંતર્ગતની જોગવાઈઓને કોર્ટમાં પડકારી શકાય છે। બંધારણના અમલ સમયે અમુક તે બંધારણનો ભાગ ન હતા, તો આની અંદર બંને વિધાનો જે છે ખોટા છે। ભારતીય બંધારણના આમુખની ડિઝાઇન કોણે તૈયાર કરી હતી? તો ભારતીય બંધારણના આમુખની ડિઝાઇન છે તે બેવર રામ મનોહર સિંહે કરી હતી। પ્રેમ બિહારી નારાયણ રાયજાદા છે એને સુલેખન કર્યું હતું, કેલિગ્રાફી કરી હતી આમુખની। ત્યાર પછી ભારત અર્થાત ઇન્ડિયા રાજ્યનો સંઘ તેવું ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં છે? તો ભારત અર્થાત ઇન્ડિયા એવું ભારતના બંધારણના અનુચ્છેદ 1ની અંદર જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે। ત્યાર પછી ભારતનો રાષ્ટ્રધ્વજ સૌપ્રથમ ઈસવીસન 1907માં જર્મનીના સ્ટુઅર્ટગાર્ટ શહેરમાં કોણે ફરકાવ્યો હતો? તો જર્મનીના સ્ટુઅર્ટગાર્ટ શહેરની અંદર 1907ની અંદર મેડમ ભીખાઈજી કામાજે છે અને ભારતનો સૌપ્રથમ રાષ્ટ્રધ્વજ છે ફરકાવ્યો હતો, અને આ રાષ્ટ્રધ્વજની અંદર 8 કમળનો સમાવેશ થતો હતો, સૂર્ય અને ચંદ્રનો પણ સમાવેશ થતો હતો। બંધારણ સભાને ભારતીય નારીઓ વતી કોણે રાષ્ટ્રધ્વજને ભેટ આપ્યો હતો? તો બંધારણ સભાને ભારતીય નારીઓ વતી રાષ્ટ્રધ્વજ છે એ હંસા મહેતાએ આપ્યો હતો ભેટમાં। ભારતની આઝાદી પછી ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજની ડિઝાઇન કોણે તૈયાર કરી? તો ભારત દેશના આઝાદી પછી રાષ્ટ્રધ્વજની ડિઝાઇન છે પિંગાલી વેકિયા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી હતી ડિઝાઇન। ત્યાર પછી ભારતીય રાષ્ટ્રધ્વજને શોક પ્રસંગે કેવી રીતે ફરકાવવામાં આવે છે? તો જ્યારે કોઈ પણ રાષ્ટ્રીય શોક હોય, કોઈ ભારત દેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન એક્સપાયર થઈ જાય, રાષ્ટ્રપતિ એક્સપાયર થઈ જાય, કે ભારત દેશની કોઈ એવી મોટી હસ્તી છે એક્સપાયર થઈ જાય, તો ત્યારે રાષ્ટ્રીય શોક જાહેર કરવામાં આવે છે, ત્યારે ભારત દેશના જે ધ્વજ જે છે એ અડધી કાઠીએ ફરકાવવામાં આવે છે। ભારતીય બંધારણનો મુદ્રાલેખ સત્યમેવ જયતે કયા ઉપનિષદમાંથી લેવામાં આવે છે? તો સત્યમેવ જયતે ઉપનિષદ છે તે મુંડક ઉપનિષદમાંથી લેવામાં આવેલું વાક્ય છે સત્યમેવ જયતે, આપણો મુદ્રાલેખ છે। ભારતીય રાષ્ટ્રીય ચિહ્ન જેમાં 4 સિંહોની પ્રતિકૃતિ આપેલી છે, તો એ સ્તંભ ક્યાં આવેલ છે? તો એ સ્તંભ છે સારનાથના સ્તંભમાંથી આપણે આ 4 સિંહોની આકૃતિવાળું ભારતનું રાષ્ટ્રીય ચિહ્ન છે તે આપણે લીધેલ છે। ભારતના રાષ્ટ્રગાન જનગણ મન બાબતે કયું વિધાન ખોટું છે? તો જનગણ મન વિધાન બાબતે 27 ડિસેમ્બર 1911ના રોજ આ ગીત છે તે ગાવામાં આવ્યું હતું। સરલાદેવી ચૌધરી આ ગીત ગાયું હતું। કોંગ્રેસના 27માં મુંબઈ અધિવેશનમાં ગીત ગાવામાં આવ્યું હતું। આ વિધાન ખોટું છે, મુંબઈ અધિવેશન નહોતું। રવિન્દ્રનાથ ટાગોર દ્વારા રચાયેલ રાષ્ટ્રગાન જનગણ મન જે સૌપ્રથમ કઈ પત્રિકામાં પ્રગટ થયું હતું? તો તત્વબોધિની નામની પત્રિકા હતી, એની અંદર આ જનગણ મન છે સૌપ્રથમ પ્રગટ થયું હતું। રવિન્દ્રનાથ ટાગોર દ્વારા રચિત રાષ્ટ્રગાન જનગણ મન જે સૌપ્રથમ કયા શીર્ષક પર પ્રગટ થયું હતું? તો એ પ્રગટ થયું હતું ભારત ભાગ્ય વિધાતા નામના શીર્ષકથી તત્વબોધિની નામની સામયિકની અંદર આ સૌપ્રથમ રજૂ થયું હતું। ભારતના રાષ્ટ્રીય ગીત વંદે માતરમ બાબતે કયું વિધાન ખોટું છે? તો વંદે માતરમ બાબતે જો આ ગીતની રચના બંકિમચંદ્ર ચેટર્જીએ કરી હતું, સાચું છે આ।
આ ગીત આનંદ મઠ નામની નવલકથામાંથી લેવામાં આવે છે. આનંદ મઠ નવલકથા બંકિમચંદ્ર ચેટર્જીની છે. અને આ ગીત સૌપ્રથમ કોંગ્રેસના 1896ના કોલકાતા અધિવેશનમાં ગાવામાં આવ્યું હતું. તો અને આ ગીત સૌપ્રથમ MS સુબ્બલક્ષ્મી ગાયું હતું, એ વિધાન ખોટું છે. એમણે જનગણ મન ગાયું હતું. ભારતની આઝાદી સમયે મધ્યરાત્રિએ કેન્દ્રીય સચિવાલયમાં કોને ભારતનું રાષ્ટ્રીય ગીત જનગણ મન ગાયું હતું? તો એ છે MS સુબ્બલક્ષ્મીએ જનગણ મન ગાયું હતું. ભારતીય રાષ્ટ્રીય ગીતને સૌપ્રથમ કોણે તાલબદ્ધ કર્યું હતું? તો ભારતીય રાષ્ટ્રીય ગીતને યદુનાથ ભટ્ટાચાર્ય છે એમણે સૌપ્રથમ તાલબદ્ધ કર્યું હતું. ત્યાર પછી ભારતીય રાષ્ટ્ર ગીતનું અંગ્રેજીમાં સૌપ્રથમ કોણે અનુવાદ કર્યો? તો અંગ્રેજીની અંદર અનુવાદ કર્યો તો શ્રી અરવિંદ છે એમણે અંગ્રેજીની અંદર અનુવાદ કર્યો હતો. ભારતીય પંચાંગ શક સંવતને ભારત સરકારે ક્યારે અપનાવેલ છે? તો 22 જુલાઈ 1947. અહીંયા 1947 નહીં આવે, પરંતુ 1957 આવશે. એક આટલું કરેક્શન કરી લેજો. 22 જુલાઈ 1947ના રોજ આપણે એને સ્વીકાર કરેલો છે. શક સંવતને આપણે ભારત દેશે સ્વીકાર કરેલો છે. જો અને ભારતીય રાષ્ટ્રીય પંચાંગ શક સંવતમાં જો વર્ષની શરૂઆતના દિવસથી થાય છે, મતલબ કે લીપ યર હોય, જે વર્ષની શરૂઆત થાય તે વર્ષે લીપ વર્ષ હોય તો ત્યારે શક સંવતની શરૂઆત ક્યારે થાય? તો એ 21 માર્ચથી થાય. બાકી લીપ યર સામાન્ય વર્ષ હોય તો 22 માર્ચથી અને લીપ વર્ષ હોય તો 21 માર્ચથી શરૂઆત થઈ જાય. ભારતનું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી વાઘ વિશે નીચેના પૈકી કયું વિધાન ખોટું છે? તો ભારતનું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી વાઘ, ભારત આઝાદ થયો ત્યારથી ભારતનું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી વાઘ છે. ભારતનું રાષ્ટ્રીય પક્ષી વિશે નીચેના પૈકી કયું વિધાન ખોટું છે? તો ભારતનું રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોર છે, સાચું છે. મોરનું વૈજ્ઞાનિક નામ પ્રાઉકેટિયસ સાચું છે. અને મોરના સંરક્ષણ માટે ભારત સરકારે 1975માં નહીં પરંતુ 1972 વન્યજીવ સંરક્ષણ ધારો પસાર કર્યો હતો. નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે? તો ભારતની રાષ્ટ્રીય રમત હોકી છે, ખોટું છે. કેમ કે ભારતનો રાષ્ટ્રીય ફળ કેરી છે. ભારતનું રાષ્ટ્રીય ફળ કેરીનું લેટિન નામ મેંગી ફેરા ઇન્ડિકા છે અને ભારતનું રાષ્ટ્રીય ફળ કમળ છે. હવે ઘણા બધા લોકોને પ્રશ્ન છે કે ભારતની રાષ્ટ્રીય રમત તો હોકી છે. નહીં, પરંતુ લેટેસ્ટ તમે કોઈ પણ બુક વાંચશો બંધારણની, તેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે 2011ની અંદર એક RTI કરવામાં આવી હતી કે ભારતની રાષ્ટ્રીય રમત કઈ છે. તો એમાં કોર્ટ દ્વારા એવું જણાવવામાં આવેલું છે કે હાલ ભારતની રાષ્ટ્રીય રમત તરીકે ભારત દેશે કોઈ જાહેર કરવામાં આવેલી નથી. તો એટલે આપણું અહીંયા આ વિધાન ખોટું બનશે. હાલમાં અત્યારે ભારત દેશની કોઈ રાષ્ટ્રીય રમત જાહેર કરવામાં આવેલી નથી એવું RTIના જવાબમાં આપવામાં આવેલું છે સુપ્રીમ કોર્ટની. નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે? તો ભારતનું રાષ્ટ્રીય ધરોહર પ્રાણી હાથી છે, ભારતનું રાષ્ટ્રીય જલીય જીવ ડોલ્ફિન છે. બંને વિધાનો સાચા છે. નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે? તો હિન્દી આપણી રાષ્ટ્રભાષા છે. ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 343 મુજબ ભારત સંઘની રાજભાષા હિન્દી છે. દેવનાગરી હિન્દી લિપિનો સ્વીકાર કર્યો છે. હાલમાં આપણા રાષ્ટ્રભાષા તરીકે હિન્દી ભાષાનો સ્વીકાર થયો નથી. તો આ વિધાન ખોટું છે. હિન્દી આપણી રાષ્ટ્રભાષા નથી, હિન્દી આપણી રાજભાષા છે. રાષ્ટ્રભાષા અને રાજભાષા ઘણા લોકોને ખ્યાલ નહીં હોય. જે લોકોએ ડિટેલમાં વાંચ્યું હશે ને ખ્યાલ હશે. રાષ્ટ્રભાષા અને રાજભાષા આ બંને અલગ છે. હિન્દી આપણી રાજભાષા છે, નહીં કે રાષ્ટ્રભાષા. ઓકે, તો એટલે આ વિધાન અહીંયા આપણું ખોટું બનશે. હિન્દી આપણી રાજભાષા છે. ભારતીય બંધારણ સભામાં ત્રિરંગા રાષ્ટ્રધ્વજને કોણે રજૂ કર્યો હતો? તો ભારતીય બંધારણ સભામાં ત્રિરંગા રાષ્ટ્રધ્વજને જવાહરલાલ નહેરુ છે એમના દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. અને આઝાદીની ચળવળ દરમિયાન કોંગ્રેસે રાષ્ટ્રીય ધ્વજ જે છે એનો સ્વીકાર ક્યારે કર્યો હતો? તો આઝાદીની ચળવળ વખતે 1931ની અંદર રાષ્ટ્રીય ધ્વજ છે એનો સ્વીકાર કર્યો હતો. ભારતના રાષ્ટ્રીય ધ્વજના ઉપયોગ અંગે ધ્વજનો કાયદો ભારત સરકાર દ્વારા ક્યારે ઘડવામાં આવ્યો? તો 2002ની અંદર રાષ્ટ્રીય ધ્વજ સંહિતા છે તે બનાવવામાં આવેલ છે.
ભારત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલ ધ્વજ કાયદા મુજબ નીચેનામાંથી કોણ ધ્વજ ફરકાવી શકે છે? તો નીચેનામાંથી દેશના સામાન્ય નાગરિકો છે તે ધ્વજ ફરકાવી શકે છે. ભારતના રાષ્ટ્રીય ગાનનો હિન્દીમાં અનુવાદ કોણે કર્યો છે? તો ભારતના રાષ્ટ્રીય ગાનનો હિન્દીની અંદર અનુવાદ આબિદ અલી દ્વારા કરવામાં આવેલો છે. ભારતના મંત્રીઓ કેવા રંગના રાષ્ટ્રીય પ્રતીકનો ઉપયોગ કરે છે? તો મંત્રીઓ છે તે વાદળી રંગનો ઉપયોગ કરે છે. પછી કયા રંગના રાષ્ટ્રીય પ્રતીકનો ઉપયોગ રાજ્યસભાના સભ્યો તથા અધિકારીઓ કરે છે? તો રાજ્યસભાના સભ્યો અને અધિકારીઓ છે તે લાલ રંગનો ઉપયોગ કરે છે. લોકસભાના સભ્યો છે તે લીલા રંગનો ઉપયોગ કરે છે. વર્ષ 2004ના સુપ્રીમ કોર્ટના એક ચુકાદા મુજબ ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવો દરેક નાગરિકનો મૂળભૂત અધિકાર છે? તો અનુચ્છેદ 19(1) એની અંદર કહેવામાં આવે છે કે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવો દરેક નાગરિકનો મૂળભૂત અધિકાર છે. 2004ના સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાની અંદર કહેવામાં આવેલું છે. નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે? તો ભારતના રાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને વડાપ્રધાનના કાર્યકાળ દરમિયાનના મૃત્યુના પ્રસંગે 12 દિવસ સુધી રાષ્ટ્રધ્વજની અડધી ગાંઠીએ ફરકાવવામાં છે. સાચું છે. ભારતના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને પૂર્વ વડાપ્રધાનના નિધન સમયે 7 દિવસ સુધી રાષ્ટ્રધ્વજની અડધી ગાંઠીએ ફરકાવવામાં આવે છે. તો બંને વિધાનો સાચા છે. પ્રસિદ્ધ ઝંડા ગીત ઝંડા ઊંચા રહે અમારાના રચયિતા કોણ છે? તો એ છે શ્યામલાલ ગુપ્તા. નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે? તો ભારતીય સંસદની સત્રની શરૂઆત સમયે રાષ્ટ્રગીત વંદે માતરમ ગાવામાં આવે છે. ભારતીય સંસદના સત્રની સમાપ્તિ સમયે રાષ્ટ્રગાન જનગણ મન ગાવામાં આવે છે. બંને વિધાનો ખોટા છે. કેમ? તો કે શરૂઆત જનગણ મનથી થાય છે અને સમાપ્તિ વંદે માતરમથી થાય છે. તો આમાં ઉલટું કરેલા છે બંને વિધાનો, એટલે બંને ખોટા છે.